اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین حضرات، نوجوان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جس اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم الانبیاء مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ ایک محکم اور مضبوط کتاب قرآن مجید کی شکل میں بذریعہ جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وحی کی۔ تو اسی کتاب سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے یہ قرآن علی جبل، کسی پہاڑ پر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ کیا دیکھتے؟ لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو وہ بھی خوف سے اس کے ریزے ریزے ہو جاتے، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کے ریزے ریزے ہوتا ہے، جو مضبوط پہاڑ لگتا ہے۔ لیکن قرآن مجید اگر اس پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اپنی حالت میں نہیں رہتا۔ تو اسی قرآن پاک کے حوالے سے آج بات ہم کریں گے قرآن کوئز۔ آج ہمارا چوتھا پارہ ہے لن تنالو۔ تو آتے ہیں کوئز کی طرف۔ آپ کی اسکرین پر پہلا سوال جو ہے، نزول تورات سے قبل بنی اسرائیل پر ہر کھانا حلال تھا ما سوائے، تو آپشنز ہے بہتا ہوا خون، چربی، جور، آپشن نمبر 3 ہے اس کا، جو حضرت یعقوب نے خود اپنی ذات پر حرام کر رکھا ہے۔ ان 3 میں سے ایک جواب صحیح ہے تو آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسی پارے سے اور ایک سوال آپ کے اسکرین پر موجود ہے، قرآن کریم میں مکہ مکرمہ ایک اور نام سے پکارا گیا ہے، کیا آپ وہ نام بتا سکتے ہیں؟ بکہ مبارک یا بکہ مبارک بھی پڑھتے ہیں، حرم شریف، خانہ کعبہ۔ ان 3 میں سے آپ کو بتانا کہ مکہ مکرمہ کا دوسرا نام کیا تھا۔ ان 3 میں سے ایک جواب درست ہے، آپ کو اس کی تلاش کرنی ہے۔ سوال نمبر 3 آپ کی اسکرین پر ہے، اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لینے کا کیا مطلب ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے صرف مسجد سے وابستہ رہنا، جنگ میں ڈٹے رہنا، اور آپشن نمبر 3 ہے اللہ کے دین پر جم جانا اور اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنا۔ آپ تبھی یہ جواب درست دے سکتے ہیں اگر آپ نے لن تنالو کی تلاوت بھی کی ہوگی اور اس کا معنی بھی سمجھ لیا ہوگا۔ آپ کے جواب کا انتظار ضرور رہے گا۔ اور ایک سوال آپ کے اسکرین پر میں شیئر کرتا ہوں، سوال نمبر 4، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں کس چیز کی دعوت دینے والی ایک جماعت کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے؟ ان میں سے کوئی جواب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ 3 آپشن اس سوال کے ہیں۔ نمبر 1 تجارتی اتحاد بنانے کی، نمبر 2 نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کی، اور ممکنہ جواب میں سے اور ایک آپشن ہے سیاسی طاقت حاصل کرنے کی۔ ان 3 میں سے آپ
सही जवाब चुन सकते हैं। लन तनालू पारा जो चौथा पारा है, और एक सवाल नंबर 5 जो है पारा नंबर चौथा है जो इस क्विज में जिसका इंतखाब किया गया है। आपके स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन आ रहा है। जो लोग अपने दीन में तफर्रुक डालते हैं और वाज़ह आयात आ जाने के बाद इख्तिलाफात में पड़ जाते हैं तो उनके लिए क्या वईद है? मुमकिन जवाबात जो है ऑप्शंस है वो अल्लाह के गज़ब का शिकार होंगे। ऑप्शन नंबर 2 है इनके लिए अज़ाब अजीम है। ऑप्शन नंबर 3 है अल्लाह और नबी इनसे कलाम नहीं करेंगे। एक जवाब आपको चुनना है जो सही होगा। और एक सवाल आपके स्क्रीन पर मैं शेयर करता हूं कि इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद 3000 फरिश्तों से की थी। क्या ये जंग तबूक थी, जंग सिफ़ीन या जंग बदर? इन 3 में से आपको देखना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो आप कुरान पाक को खोल सकते हैं, आयत को देख सकते हैं, तो आपका जवाब दुरुस्त होगा। आज के क्विज का और एक सवाल नंबर 7, आले इमरान आयत नंबर 134 में परहेजगार कौन है? इनकी सिफ़ात में से एक ये है कि वो खुशी और गम में क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ अपना माल खर्च करते हैं, गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ गुस्सा कंट्रोल करते हैं। इस सवाल का जवाब इन 3 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन जवाब सही है। बढ़ाते हैं क्विज को आगे। तो आपकी स्क्रीन पर है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो है साबिका अंबिया के साथ मिलकर कुरान मजीद के मुताबिक किन लोगों ने जहाद किया है? ऑप्शंस है हवारियों ने, सुहाबा ने या रिबियों ने। इन 3 में से एक जवाब दुरुस्त है, तो उस जवाब को आप तभी सही लिख सकते हैं, उसका इंतखाब कर सकते हैं अगर आपने लन तनालू का पूरा मुताला किया है और उसका माना भी पढ़ लिया है। आज के क्विज का और एक सवाल है, सवाल नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पर है। जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से माल दिया हुआ है और वो इसमें बुखल करते हैं यानी कंजूसी करते हैं तो वह अल्लाह के नज़दीक बुरा अमल है। क्या आप इसका अंजाम बता सकते हैं? ऑप्शंस है वो सांप बनकर उनको डसेगा। ऑप्शन नंबर 2 वो उनको जहन्नम में लेकर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वो तोक बनाकर उनके गले में डाला जाएगा। इन ऑप्शंस में से आपको अपने सही जवाब का इंतखाब करना है। आज के क्विज का आखिरी सवाल, आज का क्विज जो था वो चौथा पारा है और लन तनालू इसका नाम है। तो लेते हैं आखिरी सवाल आज के क्विज का। पारा रुब्बा में सूरत निसा की कितनी आयत शामिल है? रुब्बा यानी चौथा पारा जो है। मुमकिन जवाबात है 23 आयत, ऑप्शन नंबर 2 30 आयत, ऑप्शन नंबर 3 63 आयत। तो आप देखिए इन मुमकिन जवाबात में से, ऑप्शंस में से कौन सा जवाब इस सवाल का सही है। तो इस तरह से आज का जो कुरानी क्विज़ था अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आज का क्विज़ जो था ये चौथा पारा जो कुरान मजीद का है और जिसका नाम है लन तनालू, वहाँ से ये सवालात अखज़ किए गए थे और मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाबात मेरे व्हाट्सएप पर ट्रांसफ़र करेंगे और मेरा नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो मैं जवाबात का मुंतज़िर रहूँगा और अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। हम सबको कुरान पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक दे और कुरान मजीद पर हमें अमल करने की भी तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल करे
اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق